Welcome to all. Second Act related to Payment of Wages Act 1936. Lecture number 1. પેમેન્ટ વેતન ચૂકવણીદારો બરાબર 1936 મુજબ જે બી જોગવાઈ આપી છે આપણે એના એમપી સેક્શન જોઈએ. સેક્શન 2 ડેફિનેશન્સ બરાબર ગમે તે એક્ટ લઈએ એનું સેક્શન 2 ડેફિનેશન હોય એની સબ ડેફિનેશન એની અંદર એપ્રોપ્રિએટ ગવર્મેન્ટની વ્યાખ્યા આપેલી હોય બરાબર. તો એપ્રોપ્રિએટ ગવર્મેન્ટ આ એક્ટની અંદર કઈ કઈ આવે તો ઇન રિલેશન ટુ રેલવેઝ, એર ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ, માઇન્સ, ઓઇલ ફિલ્ડ્સ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એન્ડ ઇન રિલેશન ટુ ઓલ અધર કેસીસ ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. હવે એમ્પ્લોયડ પર્સન includes the legal representative of deceased employed person. Employer includes the legal representative of deceased employer. Factory means a factory has defined in clause M of section 2 of Factories Act 1948. Industrial or other establishment means any tramway services or motor transport services engaged in tramway services, motor service engaged in carrying passengers or goods or both by road or hire or reward for hire or rewards. Air transport service other than such services belonging to or exclusively employed in the military, naval or air forces આને exclude કરવામાં આવે છે of the Union or the Civil Aviation Department of the Government of India. Dock and wharf or jetties જે જહાજો હોય છે અને પાણીની દરિયાઈ જહાજો માટે કરીને આ ડોક અને વાફ બનાવવામાં આવે છે તેની ડેફિનેશન એટલે આના માટે આ એક્ટ લાગુ પડશે. વધારામાં જોઈએ તો આઇલેન્ડ વેસલ્સ, મિકેનિકલી પ્રોપેલ્ડ માઇન, ક્વેરી એન્ડ ઓઇલ ફિલ્ડ, પ્લાન્ટેશન્સ, વર્કશોપ ઓર અધર એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઇન વિચ આર્ટિકલ આર પ્રોડ્યુસ, એડેપ્ટેડ ઓર મેન્યુફેક્ચર વિથ વ્યૂ ટુ ધેર યુઝ, ટ્રાન્સપોર્ટ ઓર સેલ. હવે જે વાત છે એ મેઇન કે ભાઈ પેમેન્ટ વેજીસ એક્ટ હોય તો એની વેજીસની ડેફિનેશન ડેફિનેટલી લખવાની હોય. તો વેજીસ એટલે શું? વેજીસ મીન્સ ઓલ રેમ્યુનરેશન્સ whether by way of salary, allowances or otherwise expressed in terms of money, highlighted points, or capable of being so expressed which would, if the term of employment expressed or implied were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment. Payable to a person who is employed in respect to the employment or work done in such employment and includes any other શું આવશે તો કે any remunerations payable under any award or settlement between the parties or order of the court, any remuneration of which the person employed is entitled in respect of overtime work or holidays or any leave period. બરાબર. આ જેને જોગવાઈ કરવામાં આવી હોય છે એ બધી એની એડિશનલ રેમ્યુનરેશન્સ પેબલ અંડર ધ ટર્મ્સ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ વેર ધ કોલ્ડ એ બોનસ ઓર એની અધર નેમ જે પણ એને નામ અલગથી કહીએ આ બધી જ ઇન્ક્લુડ થશે વેજીસની અંદર, વેતનની અંદર. આગળમાં જોઈએ તો કે એની સમ which by reasons for the termination of employment of the person employed is payable under any law, contract or instrument which provides for the payment of such sum whether with or without deduction. જે પણ માણસ કોઈ ટર્મિનેશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ થાય અથવા એને છૂટો કરવામાં આવે તો એ માણસને વિધાઉટ એની ડિડક્શન he has to pay full salary but does not provide for time within such time which the payment is to be made. Any sum to which the person employed is entitled under any scheme frame under any law for the time being in force. બરાબર. એટલે એમને જે પણ એન્ટાઇટલ હશે એ સ્કીમ અને એ જે ફ્રેમ થયેલું હશે અંડર ધ લો એ એમને ટાઈમ પ્રમાણે મળવું જરૂરી છે. બટ ડઝ નોટ ઇન્ક્લુડ એની બોનસ વેજીસની અંદર નહીં આવે. not the form part of remuneration payable under the terms of employment, the value of any house accommodation એમને રહેવા માટે ઘર આપ્યું હોય of the supply of light, water, medical attendance or other amenities or any services excluded from the computation of wages by the general or special order of the appropriate government. બરાબર.
જે સરકાર નક્કી કરે એ ધોરણ મુજબ આ ઇન્ક્લુડ નહીં થાય વેજીસની અંદર. એની કન્ટ્રીબ્યુશન પેડ બાય ધ એમ્પ્લોયર ટુ એની પેન્શન ઓર પ્રોવિડન્ટ ફંડ, ભાઈ કોઈ માણસે કન્ટ્રીબ્યુશન એટલે પોતાનો કોઈ શેર આપ્યો હોય સેલરીમાંથી વેજીસમાંથી તો એ પણ કાઉન્ટ થશે નહીં. એની ટ્રાવેલિંગ એલાઉન્સીસ ઓર ધ વેલ્યુ ઓફ ટ્રાવેલિંગ કન્સેશન તેને પણ વેજીસની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવશે નહીં. Any sum paid to be employed person to defray special expenses entailed on him by nature of his employment. Special expenses જો કંઈ એના દ્વારા કરવામાં આવ્યા હોય તો એ પણ વેજીસની અંદર કાઉન્ટ થશે નહીં. એની ગ્રેચ્યુટી પણ એની અંદર કાઉન્ટ આવશે નહીં. Section 3 about the responsibilities of persons for payment of wages. So every employer shall be responsible for the payment of all wages required to be paid under this act. જે પણ માલિક હોય, જે માણસોને હાયર કર્યા હોય એની જવાબદારી રહેશે કે બધાને વેતન બરાબર ચૂકવણી થવી જોઈએ. In factories, if person has been named as manager of the factory, કોઈ મેનેજર હોય, in other industry or other establishment, if there is a person responsible to the employer for the supervision and control of the industrial or other establishment, ભાઈ કોઈ સુપરવાઇઝરને અપોઇન્ટ કરેલો હોય તો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી રહેશે. અપોન રેલવે અને ફેક્ટરીઝની અંદર જે પણ કોઈ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તો ઓન બિહાફ ઓફ ધીસ ધેમ ધ લોકલ એરિયા આર કન્સન્ટ્રેટ એન્ડ નોમિનેટેડ પર્સન્સ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ પેમેન્ટ ઓફ વેજીસ. ઇન ધ કેસ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટર, ભાઈ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર હાયર કર્યા હોય એમ્પ્લોયરને તો એ કોન્ટ્રાક્ટરની જવાબદારી રહેશે કે ભાઈ મજૂરોને સરખી રીતે એમને સેલરી આપવી, એમને વેજીસ આપવા એઝ પર ધ ડિસાઇડેડ કોન્ટ્રાક્ટ. નાઉ ફિક્સેશન ઓફ વેજ પીરિયડ્સ. સેક્શન 4 અબાઉટ ધ ફિક્સેશન ઓફ વેજ પીરિયડ્સ. ભાઈ એમનું ફિક્સ હોવું જોઈએ, ભાઈ આટલા દિવસમાં એમને વેજીસ આપવો. એવરી પર્સન રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ પેમેન્ટ ઓફ વેજીસ અંડર સેક્શન 3 it is shall be fixed period, wage period in respect of which wages shall be payable. No wage period shall exceed 1 month. ભાઈ એક મહિનાથી વધારે કોઈ ટાઈમ ન લઈ શકે. મહિના સુધીમાં એને પૂરેપૂરું એનું વેતન આપી દેવું જરૂરી બને છે. નાઉ ટાઈમ ઓફ પેમેન્ટ ઓફ વેજીસ. ભાઈ શું ટાઈમ હોવો જોઈએ? અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે વેજીસ ઓફ એવરી પર્સન એમ્પ્લોયડ અપોન ઓર ઇન એની રેલવે, ફેક્ટરી, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઓર અધર એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ upon on which less than 1000 persons are employed, 1000 થી ઓછા જો એમ્પ્લોયડ હશે, કામ કરતા હશે, there shall be paid before expiry of the 7th day. મહિનાનો 7મા દિવસે એને સેલરી આપી દેવી જોઈએ. Any other railways, factory or other establishment shall be paid before the expiry of 10th day, એટલે કે મહિનાના 10મી તારીખે after the last day of the wages period in respect of which the wages are payable, એટલે એમને પે કરી દેવું જોઈએ. Provided that in the case of persons employed on dock, wharf or jetty or in mine, the balance of wages found due on completion of the final tonnage account of the ship or wagons loaded or the unloaded, as the case may be, shall be paid before the expiry of the 7th day from the day of such completion. એટલે આમને જે આ એમના માટે સ્પેશિયલ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ભાઈ જે ડોકમાં, વાફમાં, જેટીમાં કામ કરતા હોય, માઇનમાં કામ કરતા હોય એમને ભાઈ અનલોડેડ કે લોડેડ શીપ હોય, જે વાહન હોય એને 7મા દિવસે બિફોર ધ એક્સપાયરી ઓફ ધ 7th ડે એમને પે કરી દેવું જરૂરી બને છે. વેર ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફ એની પર્સન ઇઝ ટર્મિનેટેડ, ભાઈ કોઈને કાઢી દેવામાં આવે બાય ઓર ઓન બિહાફ ઓફ ધ એમ્પ્લોયર, ધ વેજીસ અર્ન બાય હિમ શેલ બી પેડ બિફોર ધ એક્સપાયરી ઓફ ધ 2nd વર્કિંગ ડે ફ્રોમ ધ ડે ઓન ધ વિચ હિઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ ટર્મિનેટેડ. જે દિવસથી એમને ટર્મિનેટ કરાવવામાં આવે એમના બિફોર એક્સપાયરી ઓફ ધ 2nd વર્કિંગ ડે, એટલે બિફોર 2 દિવસ પહેલા એમને વેજીસ આપી દેવા જોઈએ. પ્રોવાઇડેડ ધેટ વેર ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફ એની પર્સન ઇન એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઇઝ ટર્મિનેટેડ ડ્યુ ટુ ધ ક્લોઝર ઓફ ધ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ફોર એની રીઝન અધર દેન વીકલી ઓર અધર રિકોગ્નાઇઝ હોલિડેઝ. ભાઈ કોઈ કંપની એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ હોય, કોઈ કારણસર બંધ થઈ જાય અથવા કોઈ પણ એક્સેપ્ટ હોલિડેઝ, the wages earned by him shall be paid before the expiry of the 2nd day from the date on which his employment is so terminated. From the day, ભાઈ જ્યારે એમને ટર્મિનેટેડ થઈ જાય એના 2 દિવસ પહેલા બરાબર આપી દેવી. સેવ અધર સેક્શન વેજીસ
wages shall be paid on the working day. Section 6 about the wages to be paid in current coin or currency notes or by the check or the crediting bank account. ભાઈ કોઈ પણ માણસ હોય એનું વેતન કેવી રીતે ચૂકવણું કરવું, તો એ જેટલું બી વેતન હોય એને કાં તો રોકડા આપવા, કાં તો જે ડિસાઇડેડ હોય એ ચેક આપવો, અથવા પોતાના એમ્પ્લોયીના ખાતાની અંદર सीधा ટ્રાન્સફર કરી દેવા. આ પ્રોસિજર છે જે ઓફિશિયલ ગવર્મેન્ટની નોટિસ મુજબ એમ્પ્લોયરને પે કરવાના હોય છે એમ્પ્લોયીઝને. ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓર અધર એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ધ વેજીસ ઓનલી બી paid by the check or by crediting the wages in his bank account. Now section 7 about deductions which may be made from wages. ભાઈ કટોટી કરવામાં આવે, જે કાપ મૂકવામાં આવે છે વેજીસ વેતનમાંથી, તો એ કેમાંથી કરી શકશે, તો એની જોગવાઈ કરવામાં આવે છે સેક્શન 7 મુજબ. The wages of an employed person shall be paid to him without deduction of any kind of, ભાઈ એમને પહેલા તો કટ કરવામાં નહીં આવે, but authorized by under this act except એ લોકોની જે એમની સત્તા રહેલી છે એની અંદર કટોતી કરવામાં આવશે. તો એ કેવા કારણસર, તો એમાં every payment made by the employed person to the employer or his agent shall for the purpose of this act be deemed to be deduction from wages. ભાઈ એમને જે પેમેન્ટ્સ આપવામાં આવે સેલરી વેજીસ એ એને ડિડક્ટ કરવામાં આવશે. Any loss of wages resulting from the positions for good and sufficient cause upon a person's employed any of the following penalties, namely ભાઈ કોઈ પેનલ્ટીઝ લગાવવામાં આવે તો એના સેલરીમાંથી ડિડક્શન કરવામાં આવશે. સપોઝ કે કોઈ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓફ પ્રમોશન હોય, એનું સ્ટોપેજ ઓફ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓફ એની એફિશિયન્સી બહાર કરેલું હોય તો એ પેનાલ્ટીઝ પ્રમાણે એને સ્ટોપેજ આપવામાં આવશે, એટલે કે બંધ કરવામાં આવશે. ધ રિડક્શન ટુ લોઅર પોસ્ટ ઓર ટાઈમ સ્કેલ ઓર ધ લોઅર સ્ટેજ ઇન ટાઈમ સ્કેલ ઓર સસ્પેન્શન shall not be deemed to be deduction from wages in any case. બરાબર, પેનાલ્ટીઝ લગાવવામાં આવશે બટ ડિડક્શન કરવામાં આવશે નહીં. where the rules framed by the employer for the imposition of any such penalties are in conformity with the requirements, if any which may be specified in this behalf by appropriate government by notification in the official gazette. બરાબર, એ deemed to be not deduction from wages in any case, giving explanation 1, 2, 3. Now deduction from the wages of employed person shall be made only in accordance with the provision of this act. ભાઈ કેવા કારણસર બનાવવામાં આવશે, તો fines, deduction for absence from duties, ભાઈ કોઈ કારણસર હાજર ના રહ્યું હોય એમને પનિશમેન્ટ કરવામાં આવ્યું હોય. deduction for damage to loss or loss of goods expressly entrusted to the employed person for custody or for loss of money for which he is required to account where such damage or loss is directly attributed or his neglect or default. શું થાય ભાઈ, કોઈ ડેમેજીસ ઓર લોસ થયું હોય એની અંદર તો એમાંથી ડિડક્ટ કરવામાં આવશે. નાઉ ડિડક્શન ફોર હાઉસ એકોમોડેશન સપ્લાયડ બાય ધ એમ્પ્લોયર, ભાઈ કોઈ માલિકે એમને આપ્યું હોય, એકોમોડેશન આપ્યું હોય, લાઇટ આપી હોય, ફેસિલિટીઝ આપી હોય, તો એની અંદર જે પણ કટોટી કરવામાં આવશે એ ડિડક્શન કરવામાં આવશે. ડિડક્શન ફોર રિકવરી ઓફ એડવાન્સ, કોઈ એડવાન્સમાં પે કરેલી પૈસા હોય તો એનું ડિડક્શન કરવામાં આવશે ઓન ધ ઓવર પેમેન્ટ ઓફ વેજીસ. ડિડક્શન ફોર રિકવરી ઓફ લોન્સ made from by funds constituted for the welfare of labor in accordance with rules approved by the government, interest due in respect thereof. Deduction for recovery of loans granted for house building, ભાઈ ઘર બનાવવા માટે કોઈ લોન આપેલી હોય. Deduction of income tax payable by the employed person, ભાઈ ઇન્કમ ટેક્સ માટે એમને પૈસા હોય એ રિકવરી કરી શકે છે. Deduction required to be made by order of the court, કોર્ટના ઓર્ડર થ્રુ પણ એ ડિડક્શન કરી શકાય છે. Now deduction made with the written authorization of the employed person, written authorization જે હશે એને આ ડિડક્શન કરવામાં આવશે. The president or secretary of the registered trade union of the which employed person is member on such condition as may be prescribed for contribution to the national defence fund or to any defence saving scheme provided by appropriate government. By contribution to national defence fund હશે તો એની રિટર્ન ઓથોરાઇઝેશન ડિડક્શન કરવામાં આવશે. ભાઈ રિટર્ન પરમિશન લેવી જરુરી છે. ઇન ધ કેસ ઓફ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ ઓર ટુ સ્કીમ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ મેન્ટેન બાય ઇન્ડિયન પોસ્ટ ઓફિસ, ડિડક્શન ઇન કેસ ઓફ
premium on his life insurance policies to the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act 1956 આવા કેસની અંદર એમને રિટર્ન ઓથોરાઇઝેશન આપ્યા બાદ જ ડિડક્શન કરવામાં આવશે. Deduction made with the return authorization of employed person for the payment of his contribution to the any fund constituted by the employer. ભાઈ કોઈ માલિક એવું કોઈ ડિડક્શન રાખે અથવા કોન્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું આવે તો એ પણ જેમ કે વેલફેર ઓફ ધ એમ્પ્લોયડ પર્સન્સ ફોર ધેર ફેમિલી મેમ્બર્સ ઓર બોથ ધ એપ્રુવડ બાય ધ any office specified by its in this behalf during the continuance of such approval, તો એને પણ રિટર્ન ઓથોરાઇઝેશન એમ્પ્લોયડ પર્સનને આપવામાં આવશે. Deduction made with the return authorization of employed fees payable him for the membership of any trade union register. મેમ્બરશિપ લેવું હોય તો એનું પણ એને રિટર્ન ઓથોરાઇઝેશનની અંદર લઈ શકે છે, ડિડક્શન કરાવી શકે છે. ડિડક્શન ઓફ રિકવરી ઓફ લોસ, કોઈ લોસ થયો હોય, પર્સન ટુ બી ઇન્વોઇસ ટુ બિલ કલેક્ટ ઓર એકાઉન્ટ, ફેલર ટુ એમ્પ્લોયડ પર્સન ટુ ઇન્વોઇસ, ભાઈ કોઈ કારણોસર કોઈ ગુમ થઈ ગયો તો એની અંદર ડિડક્શન ફોર રિકવરી ઓર લોસ, બરાબર, બાય ધ રેલવે એડમિનિસ્ટ્રેશન. Deduction for recovery of loss sustained by railway administrations of any rebates or refunds incorrectly granted by the employed person. ભાઈ કોઈ ભૂલથી કોઈના ખાતામાં જતા રહ્યા હોય પૈસા અથવા ડિડક્શન થયું હોય તો એ પણ એને રિટર્ન ઓથોરાઇઝેશન દ્વારા એને પાછા મેળવી શકે છે. Deduction made with the return authorization employed person for contribution to the Prime Minister National Relief Fund. ભાઈ એમાં પણ રિટર્ન ઓથોરાઇઝેશન જરૂરી છે. થેન્ક યુ. ફર્સ્ટ લેક્ચર આપણે સેક્શન આટલો રાખીશું અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ સેક્શન્સને જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.